أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا
عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يؤذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم
ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم. Saya cukup sih. Terus, tapi ini Mas Gifari ngerasa Mat Jais itu ada yang 2, ada yang 4 ya? Ada. Ya. Tadi sedikit sih Mas, 1 atau 2 tadi yang kebaca dulu. Itu masih terbedakan sih sebetulnya. Kalau 4 ya 4 terus. Dan saya itu aja datanya. Oke. Kapan lagi? Yes. Minggu pagi lagi Mas. Ahad pagi lagi ya. Oke. Oke.
Oh iya Mas, boleh. Ya. Oke. Ini Mas, aku boleh minta contohin Mas Ikhtiar nggak apa namanya cara membaca hadar Mas? Baca hadar. Yang Kemarin itu hadar yang benar itu Mas. hadar itu saya nirunya sudah sih, masih niru-niru lah. Gitu. Sudah. Oh ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين atau kalau dua misalkan قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين itu kalau dua misalkan kemudian فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Kalau saya niru saya sudah itu dari pertama saya tahu saya sudah itu tahun 2000-an waktu ayah saya ngajak nonton tengah malam itu loh. Waktu itu dulu RCTI yang nyiarin siaran tarawih secara langsung ya dari TV Saudi itu. RCTI dulu yang nayangin gitu. Waktu itu jangan itu sudah Syekh Sudais sama Syekh Su'ud Asyuraim. Tuh zaman dulu. Oh sure. Tuh Su'ud Asyuraim sama As-Sudais itu mirip sih. Gitu. Mirip Adam Ross gitu ya. Paling itu sih kalau secara hadir ya. Itu saya niru beliau. Sampai sekarang juga cenderung ke situ, ke hadir. Iya. Soalnya yang biasa ya yang kerap saya temui itu yang apa namanya membaca hadir itu. Saya bingung dengan ini yang kayak apa namanya kadang menjadi apa ya tadi pembacaan hadirnya itu jadi berdampak pada mat-matnya gitu Mas. Oh iya, apa namanya? Ini betul-betul berarti berapa harokat itu betul-betul sesuai dengan temponya masing-masing. Kalau cepat ya cepat, kalau lambat ya lambat ya. Tapi menyesuaikan dengan beat atau tempo yang dipakai. Misalkan قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Gunanya ikut lama juga gitu. Ikut juga mat wajib juga gitu. Ya memang. Jadi masing-masing. Iya. Jadi misalkan apa namanya pas pembacaan sedang itu pembacaan lambat itu mat wajibnya sekitar misalkan dihitung sekitar 3 detik, terus pas pembacaan hadir mat wajibnya menjadi sekitar 1,5 detik itu kira-kira mungkin ya kalau di mungkin apa namanya diestimasikan secara waktu.
mungkin karena memang temponya lain, temponya beda. Dan harokat itu ada ya tempo itu. Bahasa harokat mah gitu lah. Harokat ya tempo itu. Kali tempo kan, itu kan satuannya dah. Nah, Iya. Oke. Ya. Oh ya, terus kalau yang biasanya dipakai, misalkan kayak dilanggar-langgar itu mas, tarawihnya cepet-cepet itu mas. Menurut Mas Ihyari gimana? Ya kalau cepat-cepat itu, kalau menurut saya itu standarnya yaitu short asroim atau sudais, zaman sudais. Yang cepat gitu maksudnya gitu loh. Atau kalau secara umum saya lihat terawih atau ya terawih ya. Kalau tahajud di Mekah sama Medina lambat memang. Tapi kalau terawih itu yang nggak cepat. Hadir ya. Itu hadir biasanya. تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Langgannya kayak gitu sederhana itu. Jadi langgannya juga tong cengkok deui gitu loh. Tong lobak cengkokna gitu. Tapi dia agak sederhana itu ini Seswaut Ashraim. Iya. Karena kayak gitu. Ya itu kalau mau hadir ya kayak gitu. Gitu. Masih kerja tajwidnya, masih ini gitu ya. Gitu. Orang juga masih bisa ngikutin gitu ya. Orang-orang atau makmum yang memang lagi megang mushaf atau apalah gitu kalau memang nggak hafal atau memang kalau yang sudah hafal ya ngingetin apalanya lagi gitu. Minimal apa saya kira segitu lah, segitu cukup. Nah, cenderungnya terawih itu cepat ya daripada tahajud. Nanti malam 20 apa pokoknya yang sepertiga terakhir Ramadan itu biasanya tahajud itu di jam 5 waktu WIB ya, 5 WIB kalau nggak salah. Itu cara masuknya gitu. Karena masih di Arab masih jam 1 ya. Gitu, jam 1 jam 7 dini hari. Biasanya gitu. Kalau bisa nonton. Karena kalau nonton terawih live itu kita juga begadang kan. Tunggu itu ngantuk gitu. Karena yang mungkin yang memungkinkan banget itu yang itu. Nonton misalkan tahajud yang ini ya di sepertiga malam terakhirnya itu di Mekah atau Medina. Itu agak santai itu ya. Agak tartil agak lambat nih gitu. Nah ini jadi secepat-cepatnya itu paling satu rakaat 1 menit paling cepat dengan tumaninanya juga ya gitu. Kalau bisa pakai surat pendek gitu ya itu 1 menit lebih lah. Itu untuk berapa surat itu mas? Satu surat pendek aja mas. Al-Fatihah sama satu surat pendek ya gitu. Itu biasanya kan cepat kan 1 menit atau 1 menit setengah gitu ya. Satu rakaat. Satu rakaat mas? Iya satu rakaat. Gitu. Iya. Tuh. Karena memang agak trade off memang kalau terawih itu pengennya cepat tapi harus semaknya juga kan. Nah, termasuk soal hadirnya juga itu menjaga juga kan. Jadi segitu lah. Iya. Iya. Oke. Oke. Gimana? Ya, udah. Tapi ini pertanyaan satu lagi mungkin di luar tapi masih di luar dari seputar tahsin dan tahfiz. Naon. Itu soal apa namanya? Apa sih ya? Misalkan
kita biasa terawih gitu. Biasa terawih mengikuti imam yang 23. Kemudian suatu saat gitu kita disuruh ngimamin, tapi jadinya 8 gitu, yang susunannya 4 rakaat, 3 rakaat. Itu gimana? Kalau saya pribadi sampai sekarang itu lebih ke sejauh itu tidak haram, nggak apa-apa. Paling kurang afdol aja gitu. Tapi pun kurang afdol pun kita pun milih kan gitu. Apakah mau drop atau enggak, lebih ke pilihan memang, pilihan diri sendiri gitu. Terutama kalau saya kadang Masjid Salman itu yang terawihnya malah 4 gitu kan gitu. Saya masih belum menemukan atau mungkin belum ada apa istilahnya, belum tahu gitu soal haramnya. Tapi kan nggak haram gitu, sejauh ini ya, tapi kurang afdol aja gitu, makna kan gitu. Jadi saya pun masih oke lah gitu. Kalau itu juga baru pas itu aja main ke Salman, di mana memang biasanya karena udah kerja ini bawaannya kerja pulang itu aja ya gitu, sama itu lagi gitu ya. Waktu mainnya ya paling waktu tahu, paling lebih gitu sih kalau saya. Masalah misalkan masalah apa namanya, saya ngimami terus segala macam itu menjadi kebanggaan, menjadi pongah gitu ya. Itu sudah saya saya, saya ngalami berapa kali itu, atau imam kayaknya kayak kayak apa namanya, kayak gaya gitu kan gitu. Ternyata pas ngimami salah, loh malu kan. Itu aku beberapa kali kayak gitu, sehingga sampai sekian lama di Salman ITB itu saya adalah memang imam sama makmum itu nggak bisa sendiri, kita satu tim. Nah, di terawih ini sudah lumayan ada, belum, meskipun sebetulnya tahun-tahun kemarin juga ada, cuma ini kayaknya sudah lumayan ada rasa pentingnya untuk siapa yang di belakang imam, siapa yang ini, dan ayo sepakat mana baca surat apa gitu. Tidak untuk memang baca surat yang dihafal gitu loh, bukan surat yang dihafal terus dihafal pada hari ya, itu kan kayak bunuh diri kan sebetulnya. Gitu. Kayak bunuh diri. Iya. Itu mau ngambil risiko yang segitunya buat hanya untuk kepentingan diri doang. Padahal pantasnya memang bagian yang dihafal gitu. Terutama kalau memang kesepakatan, misalkan lu hafalnya apa? Lu hafalnya segini gini. Ayo, yang mana nih? Gimana kalau misalkan surat ini? Misalkan dianya ayo gitu. Dianya janganlah yang lebih mudah lah. Ayo gitu. Gitu. Oh iya. Gitu. Ya mungkin saya juga telat baru insafnya baru pas mau lulus S2 itu, apa namanya, bahwa itu imam tuh sebetulnya nggak gampang juga gitu. Betul-betul melihat situasi dan kondisi yang ini, dan memang ya jangan dikira imam atau apa itu nggak ada cobaannya, ya itu justru itu cobaannya, ujiannya. Mau gaya-gayaan atau yang lebih mudah lagi niatnya bagaimana, ya apapun sih. Terus ya itu soal selama itu tidak haram ya silakan, paling kurang afdol aja. Makanya itu pilihan. Ramadan ini kalau saya setelah kita apa? Oh ya, setelah misalkan ya Mas, terkait misalkan teman-teman yang lain maunya yang 20 ya silakan, nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa. Termasuk misalkan saya dulu punya pikiran, aduh kok teman-teman NU kok nggak ada yang di Salman, tapi saya pikir-pikir lagi ya itu pilihan karena itu masjid kampus ya, bukan masjid kantor. Lain masjid kantor mah kudu mungkin ya atau apalah gitu. Nah, termasuk juga melihat misalkan kami misalkan alumni itu melihat KMNU seperti apa.
Ya kita mungkin ada macam apa sih kok seperti ini padahal dulu. Tetapi kami pun harus sadar Pak alumni ini bahwa KMNU itu adalah semacam unit atau ya mahasiswa kan, yang penting mahasiswa, bukan alumni. Ya, alumni ya KANU, bukan KMNU. KANU aja sekalian, KANU misalkan. Wakil alumni misalkan. Ya, itu kan. Atau IA KMNU itu kan. Itu juga IA KMNU udah mulai bergabung juga, ini enggak ada. Ya udahlah, alumni juga. Oh, masing-masing gitu. Iya. Apalagi misalkan kalau saya melihat PDK sama NTB ini kok nggak ada mujawadnya lagi ya, tuh ini. Tapi saya harus sadar bahwa apa yang terus saya bangun itu segala macam itu ternyata ya udah gilirannya mereka yang ini paling-paling saya cuma nontongi doang. Masalah saya jadi kecewa terus jadi kepikiran, saya jadi stroke misalkan hanya karena kepikiran itu saya nggak boleh kayak gitu, karena memang ini itu mahasiswa, bahkan mahasiswa membentuk gitu. Tapi dengan ya istilahnya dapat menuntun gitu ya, yang nggak melenceng banget ya, itu nggak tipe beta lah gitu. Kalau melenceng banget man kudeta aja sekalian tetap gitu. Oke. Nah, yang pernah saya temui itu yang 4 rakaat tarawih, atau saya nggak tahu bahasa tarawih apa qiyam ya, itu ada itu loh, bahasanya juga agak lain dia, agak konteksnya itu loh saya masih iya Mas. qiyam atau tarawih atau tahajud atau gimana gitu. Tapi ada juga misalkan yang saya temui itu misalkan 8 misalkan witirnya salat malamnya misalkan 11 itu ya gitu. Ada yang pendapat yang 8 rakaat 1 kali salam itu ada itu Al-Albani. Ya, saya ketemu itu. Al-Albani. Tuh, cuma Al-Albani merujuk ke siapa saya belum nemu. Ya, ini rujukannya ke siapa lagi gitu loh. Gitu. Al-Albani kan sebetulnya masih agak muda. Generasinya masih agak dekat. Nah, itu yang saya belum ketemu. Mungkin boleh jadi rujukannya ke situ. Salman atau apa, selama itu belum ditemukan haram, silakan, tidak apa-apa. Nanti juga boleh jadi ada pendapat-pendapat yang itu lagi nanti di kemudian hari. Jadi, tapi memang yang utamanya memang masna kan. Masuk teman-teman KMNU yang milih tarawih 20, ya udah tarawih 20 aja nggak apa-apa. Karena namanya orang pilihan. Termasuk bahkan soal mau tarawih atau enggak karena ibadah sunnah. Ya itu kan pilihan. Sudah dewasa lah kita gitu. Itu kan pilihan.